Dear student, in last lecture we discussed about the concentration of solution, and there are number of ways by which we can express the concentration of solution, such as mole fraction, molarity, molality and weight fraction. Now we start a new article that is what is mean by analytical chemistry and some point related with analytical chemistry, some definitions which are related in analytical chemistry, precision, accuracy, what is mean by error, absolute error, and what are the significant figure. In board book, the topic is separately given as a topic number 2 and the name is analytical chemistry, but in NCERT book we have the same matter is studied under the some basic concepts in a chemistry. So let us start with some introduction or what is mean by analytical chemistry. Already we discussed that there are number of or 3 main branches of chemistry: organic chemistry, physical chemistry and inorganic chemistry. Organic chemistry deals with the study of carbon containing compound. Inorganic chemistry is the study of elements other than carbon in a periodic table, and physical chemistry deals with the studies of laws, theories and principles of chemistry. But now analytical chemistry, in this analytical chemistry, or it is a branch of chemistry in which the instrumentation parts is studied. The instrumentation part which is required for the identification or analysis, which is required for analysis of compound, which is required for identification of elements in that compound. It includes the procedure of separation. It includes the separation methods, identification method, analysis method and the instrumentation required for all this process. It is included in analytical chemistry. There are 2 types of identification. One is a qualitative identification, second is a quantitative identification. So all these type of identification or analysis, qualitative analysis, quantitative analysis, methods of separation, that all they are studied in analytical chemistry. Instrumentation required for analysis, it is also studied in this analytical chemistry. Qualitative identification or qualitative analysis of compound means what type of elements, we can find out what type of elements present in that compound, the type of elements, the elements present in the compound, identification of elements present in compound. It is included in a qualitative analysis. So qualitative analysis has a identification of element of present in compound. Quantitative analysis represent, or in this type of analysis we calculate the mass or quantity of elements present in that compound relative or with respect to other element. How much that quantity of element present in compound, that type of analysis is called as a quantitative analysis. And qualitative analysis is a which type of element is present in the compound. Identification of element and calculation of masses or quantity of element in that compound, it is a quantitative analysis. Methods of this qualitative, quantitative analysis, separation method, identification method and analysis of compound, all this type of study, it is included in analytical chemistry. It also includes the instrumentation, different type of instrumentations which are used for the identification of the compound or analysis of a compound. So this is an analytical chemistry. So understood what is the analytical chemistry? Analytical chemistry includes the methods of identification, methods of calculation of the mass of element present in compound. It includes the instrumentation required for the analysis process. It includes the various methods which are used for the qualitative, quantitative analysis or identification of testing the sample. Now in analytical chemistry, generally this analytical chemistry, it is related with
the practicals which we carry out in the laboratory. हे जनरली ॲनालिटिकल केमिस्ट्री काय आहे तर आपल्याकडे कंपाऊंड्स आहेत, त्या कंपाऊंडचं आपण काय करतो ॲनालिसिस करतो, त्याच्यामध्ये कोणते एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत ते फाइंड आउट करतो, त्याला क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस म्हणायचं. त्याच्यामध्ये असलेल्या एलिमेंटचं मास किती आहे ते फाइंड आउट करतो, त्याला आपण आयडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर द कॅल्क्युलेशन ऑफ मास म्हणजे त्याला आपण क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस म्हणायचं. मग हे क्वांटिटेटिव्ह ॲनालिसिस, क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस, त्याच्याशी रिलेटेड असलेल्या प्रोसेस, त्याच्याशी रिलेटेड असलेल्या मेथड्स आणि त्याला लागणारे इन्स्ट्रुमेंटेशन, या सगळ्यांचा स्टडी आपण केमिस्ट्रीची एक इम्पॉर्टंट ब्रँच आहे जी प्रॅक्टिकल पर्पजसाठी आपण काय करतो लॅबोरेटरीमध्ये यूज होते जास्त, आणि त्या ब्रँचला आपण काय म्हणलेलं आहे इट इज कॉल्ड ॲज अ ॲनालिटिकल केमिस्ट्री. मग याचं ॲप्लिकेशन कुठं आहे लॅबोरेटरीमध्ये आहे. लॅबोरेटरीमध्ये प्रॅक्टिकल परफॉर्म करताना आपण याचा जास्त यूज करू. तर त्याच्याशी रिलेटेड ऑब्झर्वेशन्स, वी टेक नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स इन लॅबोरेटरी. आपल्याकडे इन्स्ट्रुमेंटेशन आहे, आपल्याकडे ब्युरेट असतील, रीडे आपण कोणतं इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याच्यानंतर फिजिक्सच्यामध्ये आपल्याकडे स्क्रू गेज आहे, वर्नियर कॅलिपर आहे. तर आता जे इन्स्ट्रुमेंट्स आपण लॅबोरेटरीमध्ये यूज करतो त्याचे आपल्याकडे रिझल्ट्स असतात, त्याचे मेजरमेंट्स असतात. आपण काय करतो त्याच्या रीडिंग घेतो, त्या रीडिंगशी रिलेटेड, त्या ऑब्झर्वेशनशी रिलेटेड, ऑब्झर्वेशन ऑफ रीडिंग तुमच्या ज्या आहे त्याच्याशी रिलेटेड काही आपल्याकडे बेसिक टर्मिनॉलॉजी आहे ते तुम्हाला माहीत असणं आवश्यक आहे. व त्याच्यातलं पहिलं आहे व्हॉट इज मीन बाय प्रिसिजन. व्हॉट इज मीन बाय प्रिसिजन? प्रिसिजन म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल आता आपला रिझल्ट जो आहे, आपण एखाद्याला सांगितलं की युअर रिझल्ट इज अ प्रिसाइज, युअर रिझल्ट इज प्रिसाइज, एक्सपेरिमेंट आहे, तुम्ही एक्सपेरिमेंट केला आणि तुमचा रिझल्ट कसा आहे प्रिसाइज आहे. इट इज नॉट ॲक्युरेट बट इट इज अ प्रिसाइज. याचा मीनिंग काय? फॉर एक्झाम्पल आपलं एक एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू आहे, ब्युरेट रिडिंग आहे, एक्सपेक्टेड ब्युरेट रिडिंग, एक टायट्रेशन केलं, आपण क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस केला, एक टायट्रेशन केले आणि त्या टायट्रेशनचं एक्सपेक्टेड ब्युरेट रिडिंग आपली 12 ml आन्सर आहे. तुमचा आन्सर किती आहे एक्सपेक्टेड? इट इज अ 12 ml. आणि आता तुमचं जर आन्सर 12 ml येत नसेल, तुम्ही फर्स्ट ट्राय केला, ट्राय 1, प्रॅक्टिकल नंबर 1 केला, एकदा केला आणि तुमची ब्युरेट रिडिंग इन्स्टेड ऑफ 12 समजा किती आली 8 ml आली, 8 ml आली. सेकंड ट्राय केला तरी तुमचं ट्राय नंबर 2 तरी एक्सपेरिमेंट केला आणि तुमचं ब्युरेट रिडिंग परत किती आली 8.2 ml आली. थर्ड ट्राय केला, आपण तीनदा एक्सपेरिमेंट केला, ट्राय नंबर 3, अगेन द एक्सपेरिमेंटल रिडिंग इट इज इक्वल टू सपोज 8.0 ml. ॲक्युरेट आन्सर किती आहे 12 आहे आणि आपल्या 3 ट्रायमध्ये 3 एक्सपेरिमेंटमध्ये रिडिंग किती आले आहेत 8.2, 8 आणि काय झालेलं आहे 8 ml, 8.2, 8 ml. आपला जो रिझल्ट आहे दिस रिझल्ट इज नॉट ॲक्युरेट. तर त्यावेळेस हा रिझल्ट जो आहे आपला हे ॲक्युरेट आहे का? इट इज नॉट ॲक्युरेट. मग असा जे रिझल्ट आहे दिस इज नॉट ॲक्युरेट बट दिस इज मोर प्रिसाइज. अशा ज्या रिडिंग्स असतात, असे जे रिझल्ट असतात याला काय म्हणायचं? दे आर नॉट ॲक्युरेट बट दे आर मोर प्रिसाइज. आपण मेजर केलेल्या ज्या रिडिंग्स आहेत त्या रिडिंग्स क्लोज आहेत, त्याच्यामध्ये ॲग्रीमेंट आहे, क्लोजनेस आहे. क्लोजनेस इन ऑब्झर्वड रिडिंग, क्लोजनेस इन ऑब्झर्वड रिडिंग, क्लोजनेस इन अ मेजर्ड व्हॅल्यू ऑर ऑब्झर्वड व्हॅल्यू. तुम्ही ज्या ऑब्झर्व केलेल्या व्हॅल्यूज आहेत, तुम्ही ज्या मेजर केलेल्या व्हॅल्यूज आहेत त्या क्लोज आलेल्या आहेत. इट मीन्स दॅट युअर रिझल्ट इज प्रिसाइज. आपण घेतलेल्या रिडिंग ॲक्युरेट जरी नसल्या तरी त्या कशा आहेत? दे आर कॉल्ड ॲज अ प्रिसाइज. सो व्हॉट इज मीन बाय प्रिसिजन? प्रिसिजन इज क्लोजनेस इन द ऑब्झर्वड व्हॅल्यू or closeness in a measured value. तुम्ही ज्या मेजर केलेल्या आहेत ट्राय नंबर 1, ट्राय नंबर 2, ट्राय नंबर 3 आणि तिन्ही व्हॅल्यूज कशा आलेल्या आहेत? जास्त क्लोज आलेल्या आहेत. ॲक्युरेट नाहीत पण कशा आहेत? क्लोज आहेत. म्हणजे आपला रिझल्ट ॲक्युरेट नाहीत, नॉट ॲक्युरेट रिझल्ट, बट आपला रिझल्ट कसा आहे? इट इज मोर प्रिसाइज रिझल्ट. सो व्हॉट इज मीन बाय प्रिसिजन? Precision is a closeness in the measured values or closeness in the observed value. So this result is a precise but not accurate. Second definition I what is mean by accuracy? What is mean by accuracy? It is a closeness. It is a
क्लोजनेस बिटवीन, कशामध्ये आहे, बिटवीन युअर मेजर्ड व्हॅल्यू, तुम्ही मेजर केलेली व्हॅल्यू, अँड ॲक्युरेट व्हॅल्यू ऑर ट्रू व्हॅल्यू ऑर एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू. तुमच्याकडे जे ॲक्युरेट रिझल्ट आहे, तुमच्याकडची जी ट्रू व्हॅल्यू आहे, त्या ट्रू व्हॅल्यूला आणि मेजर केलेल्या रिडिंग याच्यामध्ये किती क्लोजनेस आहे, याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज अ ॲक्युरेट. नाव दीज रिडिंग्स आर प्रिसाइज. आपलं एक्सपेरिमेंट काय, एक्सपेरिमेंटल आन्सर किती एक्सपेक्टेड आहे, 12. मग आपल्याकडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट केला, सपोज तुम्ही एक एक्सपेरिमेंट केला, पहिला ट्राय घेतला, त्याची रिडिंग आली तुमची 12.0 ml. दुसरा ट्राय केला, ती रिडिंग आली 12.2 ml. त्याच्यानंतर तिसरा ट्राय केला, परत रिडिंग आली 12.1 ml. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, मेजर्ड व्हॅल्यूज, ह्या ज्या मेजर्ड व्हॅल्यूज आहेत आणि तुमची जी ट्रू व्हॅल्यू आहे, या ट्रू व्हॅल्यूमध्ये क्लोजनेस कसा आहे, जास्त आहे. इट मीन्स दॅट दीज आर द ॲक्युरेट रिडिंग. दिस रिझल्ट ऑर रिडिंग इज अ ॲक्युरेट. हे ॲक्युरेट आहे, हे ॲक्युरेट नाही, हे कसं आहे, इट इज अ प्रिसाइज. सो ॲक्युरेसी मेजर्स द क्लोजनेस बिटवीन आवर मेजर्ड व्हॅल्यू अँड ट्रू व्हॅल्यू. जे मेजर्ड केलेली व्हॅल्यू आणि ॲक्च्युअल व्हॅल्यू, रिझल्ट जो आहे करेक्ट व्हॅल्यू, याच्यामध्ये जर खूप क्लोजनेस असेल तर आपण म्हणतो की आपल्या रिडिंग्स कशा आहेत, ॲक्युरेट आहेत. पण तुम्ही मेजर केलेली व्हॅल्यू आणि ॲक्युरेट व्हॅल्यू याच्यामध्ये क्लोजनेस नाही, डिफरन्स आहे. पण तुम्ही ज्या काय मेजर केलेल्या व्हॅल्यूज होत्या रॉंग आहेत, पण तरी त्या कशा आहेत, जवळ आलेल्या आहेत, क्लोज आहेत, त्यावेळेस म्हणायचं आवर रिझल्ट इज अ प्रिसाइज. So precision measures the closeness in observed values, closeness in measured value. Accuracy measures closeness in the, काय आपल्याकडे, closeness in the measured value and accurate value. 12, 12.0, 12, 12.2, 12, 12.1 means these are very close to the accurate result. Therefore these are accurate values and these are more precise values. These are precise. तर हे डिफरन्स आहे, डिफरन्स बिटवीन प्रिसिजन अँड डिफरन्स बिटवीन द ॲक्युरेसी. वी कॅन एक्सप्लेन द बोथ द टर्म अगेन बाय टेकिंग वन एक्झाम्पल. आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. आपल्याकडे ॲरो असते, असं बाण मारायचा असतो आणि त्याला एक टार्गेट दिलेला असतो. आता हे टार्गेट आहे आपलं आणि हे आपलं आहे ॲक्युरसी. दिस पॉईंट कसा आहे, ॲक्युरसी. मग आता इथं जर तुम्ही एक्झॅक्ट जर तुमचे ॲरो जर या ठिकाणी लागत असतील, या ठिकाणी लागत आहेत, हे तुमचा सेंटरचा पॉईंट आहे, तर आपण काय म्हणायचं, आवर रिझल्ट इज मोर ॲक्युरेट. आपले रिझल्ट कसे आहेत, वी आर मोर ॲक्युरेट आणि सगळे क्लोज आहेत. मोर ॲक्युरेट ॲज वेल ॲज वी आर मोर प्रिसाइज. प्रिसाइज पण आहेत आपले रिझल्ट आणि ॲक्युरेट पण आहेत, कारण ॲक्युरेसीच्या एकदम जवळ आहे. दुसऱ्या केसमध्ये काय झाला, सेम टार्गेट आहे, एक दुसरा स्टुडंट आहे, दुसरा प्लेयर आहे आणि तो ॲरो याच्यावर मारणार आहे टार्गेटवर. मग तो काय करणार, पहिला ॲरो मारला इथं, दुसरा आला इथं, तिसरा इथं, चौथा इथं, पाचवा इथं, सहावा इथं. 6 ट्राय केले, 6 ट्रायच्या वेळेस त्याचा ॲरो इथं बसला. ॲक्युरेसी कोणती आहे, दिस इज ॲक्युरेसी. मग आपला रिझल्ट ॲक्युरेट आहे काय, नॉट ॲक्युरेट. दिस इज नॉट ॲक्युरेट बिकॉज इथं एक सुद्धा हिट झाला नाही, एक सुद्धा बाण बसला नाही. पण इथं बसलेत आणि सगळे कसे आहेत, क्लोज आहेत. इथं क्लोज आहे म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, वी आर मोर प्रिसाइज. तुम्ही कसे आहेत, प्लेयर कसा आहे, प्रिसाइज आहे. मेजर ॲज तुम्ही ज्या ऑब्झर्व केलेल्या व्हॅल्यूज आहेत, तुम्ही ज्या मेजर केलेल्या व्हॅल्यूज आहेत ते एक साथ आहेत, ते कसे आहेत, प्रिसाइज. बट ॲक्युरेसीपासून त्याचा नाही. दिस इज नॉट ॲक्युरेट बट मोर प्रिसाइज. दिस इज मोर ॲक्युरेट ॲज वेल ॲज दिस इज मोर प्रिसाइज. हे डिफरन्स आहे. व्हॉट इज मीन बाय प्रिसिजन अँड ॲक्युरसी. तर काय झालं आतापर्यंत, काय शिकलो आपण, काय लक्षात घेतलं, ॲनालिटिकल केमिस्ट्री. त्याच्यानंतर एक्सपेरिमेंट करत असताना, रिडिंग मेजर करत असताना काही टर्म्स लागतात आपल्याला रिलेटेड विथ मेजरमेंट. एक ॲक्युरेट रिडिंग, त्याच्यानंतर प्रिसाइज रिडिंग, त्याच्यानंतर आता घ्यायचं व्हॉट इज मीन बाय एरर. एरर कशाला म्हणायचं, एरर इन मेजरमेंट. आपल्याला एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू किती आहे, आन्सर किती आहे, आपल्या एक्सपेरिमेंटचं प्रॅक्टिकलचं आन्सर किती आहे, 12 ml. तुम्ही मेजर किती केलेला आहे, तुम्ही मेजर केलेला आहे 10 ml. या दोघातला जे डिफरन्स आहे, द डिफरन्स बिटवीन ऑब्झर्वड व्हॅल्यू अँड ट्रू व्हॅल्यू आणि ऑब्झर्वड व्हॅल्यू याच्यामधला जो डिफरन्स आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज एरर ऑर इट इज कॉल्ड ॲज अ
ॲब्सोल्यूट एरर, द डिफरन्स बिटवीन मेजर्ड व्हॅल्यू अँड ॲक्युरेट व्हॅल्यू, या दोघातला जे डिफरन्स आहे त्याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज अ एरर और इट इज कॉल्ड ॲज अ ॲब्सोल्यूट एरर. तो ॲब्सोल्यूट एरर गिव्स द डिफरन्स बिटवीन मेजर्ड व्हॅल्यू अँड ॲक्च्युअल व्हॅल्यू. तर आपल्याकडे 3 पॉईंट्स, 3 डेफिनेशन झाल्यात. एक व्हॉट इज मीन बाय प्रिसिजन, दुसरं व्हॉट इज मीन बाय ॲक्युरसी, आणि तिसरं आहे आपल्याकडे व्हॉट इज मीन बाय एरर और ॲब्सोल्यूट एरर. तर एरर म्हणजे डिफरन्स बिटवीन ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू अँड आपलं मेजर्ड व्हॅल्यू आणि ॲक्युरेट व्हॅल्यू, ट्रू व्हॅल्यू याच्यातला डिफरन्स आहे, त्याला आपण ॲब्सोल्यूट एरर किंवा एरर म्हणाय. प्रिसिजन म्हणजे द क्लोजनेस, डिग्री ऑफ ॲग्रीमेंट्स बिटवीन मेजर्ड व्हॅल्यू, आणि ॲक्युरेसी म्हणजे डिग्री ऑफ ॲग्रीमेंट बिटवीन ॲक्युरेट व्हॅल्यू अँड मेजर्ड व्हॅल्यू. मेजर केलेली व्हॅल्यू आणि ॲक्युरेट हे जास्त क्लोज आल्या, ॲक्युरेट सेम झाल्या तर आपला रिझल्ट ॲक्युरेट आहे, अदरवाईज इट इज अ प्रिसाइज रिझल्ट. मग अशा प्रकारे इन दिस वे वी एक्सप्रेस वी डिस्कस व्हॉट इज मीन बाय ॲनालिटिकल केमिस्ट्री, व्हॉट इज प्रिसिजन, व्हॉट इज ॲक्युरेसी अँड व्हॉट आर द एरर. द ॲब्सोल्यूट एरर, सिम्पल एरर, ॲब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव्ह एरर टर्म्स आहेत, दे कॅन कॅल्क्युलेटेड. ॲब्सोल्यूट एरर डिवायडेड बाय ट्रू व्हॅल्यू इंटू 100 वी गेट अ रिलेटिव्ह एरर. आता पर्सेंटेज रिलेटिव्ह एरर. आता दुसरा पॉईंट आपल्याकडे, एक कन्सेप्ट आपल्याकडे, आणि दॅट इज अ सिग्निफिकंट फिगर्स. सिग्निफिकंट फिगर्स हे काय असतं? सिग्निफिकंट फिगर्स तर आपल्याकडे जे मेजर्ड केलेल्या व्हॅल्यूज आहेत, नंबर आहे 12.42, याच्यातले काही नंबर जे असतात, 12 इज फिक्स बट आफ्टर डेसिमल जे आहेत तर मेजरमेंट इज नॉट ॲक्युरेट. कोणी म्हणते 12.4, जर कोणाने मेजर केला तर 12.5 पण येईल, कोणी 12.48 येऊ शकतं. तर हे जे अनसर्टॅनिटी येतं मेजरमेंटमध्ये आफ्टर डेसिमल पॉईंट, जनरली ती कशी येते? आफ्टर डेसिमल पॉईंट, आणि त्यामुळं त्या नंबरला अनसर्टॅनिटी येते. तर ते अनसर्टॅनिटी जर आपल्याला एक काढून टाकायचं असेल तर या फिगरमध्ये किती नंबर सिग्निफिकंट्स आहेत आणि किती नंबर आपल्याकडे त्याची आपल्याला मेजरमेंटमध्ये गरज नाही, तर ते आपल्याला बघणं आवश्यक आहे. तर अनसर्टॅनिटी एक्सप्रेस करणारे किंवा ॲक्युरेट मेजरमेंट एक्सप्रेस करणारे जे नंबर्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतो? इट इज कॉल्ड ॲज अ सिग्निफिकंट फिगर्स. प्रत्येक नंबरला ते सिग्निफिकंट फिगर असते, आणि ते सिग्निफिकंट नंबर्स ज्याच्यामुळे त्याला महत्त्व प्राप्त झाले त्या नंबरला, हे कॅल्क्युलेट करण्याचे, हे फाइंड आउट करण्याचे काही रूल्स आहेत. तर ते कोणते रूल्स आहेत ते बघायचं आपण. आता पहिला रूल आहे ऑल नॉन झिरो नंबर्स आर सिग्निफिकंट्स. कोण कोण सिग्निफिकंट्स आहे? ऑल नॉन झिरो नंबर्स. ऑल नॉन झिरो नंबर्स म्हणजे 1 2 3 अप टू द 9 हे जर नंबर तुमच्या, हे जर डिजिट हे जर तुमच्या नंबर्समध्ये असतील तर आपण काय म्हणायचं? दे आर सिग्निफिकंट. फॉर एक्झाम्पल, एक एक्झाम्पल घेऊ. आपल्याकडे एक नंबर आहे 1214, याच्यामधल्या किती फिगर्स सिग्निफिकंट्स आहेत? तर पहिली फिगर सिग्निफिकंट आहे, दुसरी आहे, तिसरी आहे, चौथी आहे. मग टोटल सिग्निफिकंट फिगर किती झाल्या याच्यामध्ये? 4, कारण त्या सगळ्या कशा आहेत? नॉन झिरो आहेत. तर नॉन झिरो असतील, आता 1 2 3 किंवा 1 4 1, याच्यामध्ये टोटल सिग्निफिकंट फिगर किती आहेत? 1 4 1. नॉन झिरो असेल, याच्यात जर एखादा झिरो आला 1 4 1 0, तर त्यावेळेस नॉन झिरो 1 4 1. सिग्निफिकंट फिगर किती होतं याची? 3. तो ऑल सिग्निफिकंट नॉन झिरो नंबर्स दे आर सिग्निफिकंट. दुसरं, ऑल झिरोज बिटवीन द नंबर्स बिटवीन नॉन झिरो दे आर सिग्निफिकंट. दुसरा एक रूल आहे. कोण सिग्निफिकंट असतात? 2 नंबरच्या मधले 1001 नंबर आपल्याला 1001. द नंबर झिरोज विच आर प्रेझेंट बिटवीन 2 नॉन झिरोज. हे एक नॉन झिरो आहे, हे एक नॉन झिरो आहे. हे सुद्धा कसे आहे? दे आर इम्पॉर्टंट, दे आर सिग्निफिकंट. मग याचा टोटल सिग्निफिकंट नंबर किती होतं? इट इज अ 4. 101 याचे सिग्निफिकंट फिगर 1 1 अँड 1 हे नॉन झिरो, आणि हे कसं आहे? इन बिटवीन 2 नॉन झिरो, म्हणजे याचं सिग्निफिकंट फिगर किती आहे? 3. याला आपण ट्रॅप्ड झिरो सुद्धा म्हणायचं. ऑल ट्रॅप्ड झिरो, ट्रॅप्ड झिरो दे आर सिग्निफिकंट. सिग्निफिकंट आहे, हे ट्रॅप झालेला आहे 2 नंबरमध्ये, तो काय झालेला आहे? ट्रॅप झालेला आहे. अँड ऑल ट्रॅप्ड झिरोज आर सिग्निफिकंट. तर 2 रूल आहे, एक ऑल नॉन झिरोज आणि दुसरा
बिटवीन टू नॉन झिरो नंबर त्याला ट्रॅप्ड म्हणतात, ते सिग्निफिकंट आहे. ऑल लिडिंग झिरोज म्हणजे इनिशियल झिरोज दे आर नॉन सिग्निफिकंट. ऑल लिडिंग झिरोज, लिडिंग म्हणजे सुरुवातीचे, इनिशियल झिरोज दे आर नॉन सिग्निफिकंट. सुरुवातीला येणारे 0002 हे येणारे दे आर नॉन सिग्निफिकंट. नंबर किती आहे याच्यात सिग्निफिकंट नंबर? इट इज 2. ऑल स्टार्टिंग झिरोज, इनिशियल झिरोज सुरुवातीच्या नंबरच्या सुरुवातीला येणार आहे. लेफ्ट साईडचे नंबरच्या सुरुवातीला येणारा 0.001 हे 0 पॉईंटच्या इकडले ते कसे असतात? ऑल दे आर इनिशियल झिरो पॉईंट, डेसिमल पॉईंटच्या लेफ्ट साईडला सुरुवातीचे झिरोज कसे आहेत? दे आर नॉन सिग्निफिकंट. त्याच्यानंतर फोर्थ आहे नंबर्स ऑर झिरोज आफ्टर डेसिमल पॉईंट आणि बिफोर डेसिमल पॉईंट. एंड ऑफ नॉन झिरोज, एंड झिरोज आफ्टर डेसिमल पॉईंट, एंड झिरोज, एंडचे झिरोज आहे. टर्मिनल झिरोज म्हणायचं याला. कोणते झिरो म्हणायचं? टर्मिनल म्हणजे शेवटच्या, लास्ट झिरोज आफ्टर डेसिमल पॉईंट, डेसिमल पॉईंटच्या नंतरचे, आफ्टर डेसिमल पॉईंट आर सिग्निफिकंट. डेसिमल पॉईंटच्या नंतरचे ते कसे असतात? ऑल दे आर सिग्निफिकंट. आणि बिफोर डेसिमल पॉईंट दे आर नॉन सिग्निफिकंट. आपल्याकडे एक नंबर आहे समजा 0.001 डेसिमल पॉईंटच्या नंतर येणारे हे दिस दे आर सिग्निफिकंट. हे दिस मग याला किती आहेत सिग्निफिकंट फिगर्स? 3 आहे. बिफोर डेसिमल पॉईंटच्या आधीचा दिस इज नॉट सिग्निफिकंट फिगर. हे सिग्निफिकंट फिगर नाही. तर एवढे बेसिक रूल आहेत. नॉन झिरो सिग्निफिकंट, ऑल झिरोज बिटवीन नॉन झिरोज आर सिग्निफिकंट, लीडिंग झिरोज बिफोर डेसिमल पॉईंट नॉन सिग्निफिकंट, एंड झिरोज आफ्टर डेसिमल पॉईंट आर सिग्निफिकंट. पॉवर्स मध्ये जर तुमचा नंबर असेल समजा पॉवर्स आहेत दे आर नॉन सिग्निफिकंट म्हणजे एक नंबर आहे 4 × 10⁻⁻⁴. तर हे 4 हे 10 हे कधीच घ्यायचं नाही. नॉन सिग्निफिकंट एकच नंबर आहे. सिग्निफिकंट नंबर किती आहे? इट इज 1. इन दिस वे वी कॅन डिस्कस और फाइंड आउट हाऊ मेनी डिजिट्स in that number they are significant, they have a weightage. So all non-zeros significant, trapped zeros significant, leading zeros before decimal point non-significant, terminal last zeros if they are coming after decimal point then they are significant. If the number scientific number is given and it is in terms of powers then it is a non-significant. So to understand more we take some example. Find out the significant numbers in following. 4.065 meter, second 0.32 gram, 57.98 ml, 0.02 kg, then 4.0 into 10⁻⁻⁴ kilometer, 6040820.80820, 307.00 into 10⁻⁻⁵. Find out the significant numbers in this. Now we can find out the significant number by using the following rules. All non-zeros are significant. Zeros between two non-zeros are significant. All non-zeros 4, 6, 5 are significant. 0 trapped between two significant. So total number of significant figure in this number it is a 4. The total number of significant figure is a 2. Leading zeros, all non-zero are significant. 3 and 2 they are significant. Leading zeros
before decimal point, leading 0 before decimal point is not significant. Answer, it will be 2. Answer will be 2. All non-zeros, in this case, all non-zeros, significant figure is 1, 2, 3, 4. Next, 4. Leading zeros before decimal point, leading zeros, initial zeros are non-significant. The before decimal point, they are non-significant. This is non-significant. These two. The 0 after decimal point, 0 after decimal point is significant. The significant figure is a 2. And the significant figure is a 2. Then after decimal point is a significant. Before decimal point is not significant. 4.0. The power, it is not considered. 4.0 after decimal point. 4.0, it's non-zero. After decimal point, significant. Number is a 2. Number 1, 2, 3, 4, non-zero. Trapped zeros. 1, 2. Total 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 coming after decimal point. 0 is coming after decimal point. It is significant. Means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significant figures are 7. 1 significant, 7 significant, 1 significant, because they are non-zeros. Trapped 0. This is trapped. It is significant. Zeros after decimal point, they are significant. This figure is not 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total number of significant figure, now it is equal to 6. So in this way, we can find out the number of significant figures in the, or significant figures, total number of significant figure in a given number. They measure the uncertainty. In this figure, these two are important. All 4 are important. All 4 are important. 2 are important. 6 are important. 7 are important. And 2 are important. So these are the rules. These are the rules by which we can find out the significant figures. So all non-zeros, trapped zeros, leading zeros are non-significant. Leading zeros are not, by end zeros are significant, and before decimal point, starting zeros before decimal points are non-significant. In this way we discuss some rules by which we can find out the significant figures. So far in this lecture, we discuss about what is meant by analytical chemistry, what is a precision, what is accuracy. Analytical chemistry is a branch of chemistry. Already we discussed about organic chemistry, physical chemistry and inorganic chemistry. But analysis part, which is included in the chemistry, analysis of compound, qualitative analysis of compound, quantitative analysis of compound, means identification of elements present in compound is qualitative. Measurement of masses of elements present in compound is called as a quantitative, and the process of the identification, qualitative analysis and quantitative analysis, these process, their study, instrumentation, qualitative, quantitative analysis, all these type of study, it is included in the analytical chemistry. So when you measure, when you calculate any result, or when you measure any value, the value measured, the some terms, they are related with this measurement. Some terms are related with measurement. One is a accurate value. Second, what is meant by precise value? What are the errors? What is a absolute error? What is a relative error? So what is meant by accurate result? Suppose the expected result of your experiment is a 12, and if you are getting exact answer which is equal to 12, then your result is accurate. So it measures the agreement between the observed value or calculated value and true value. If it is a close, then it is a accurate. But if the result expected value is a 12 and you are getting 9 3 times, you perform experiment 3 times but you are getting 9 ml, 9 ml, 9 ml, then your results are not accurate, your results are precise. Second, error, the difference between measured value and true value is called as a error. Absolute error, relative error, when it is divided, ratio of absolute error to the true value,
into 100, it gives percentage relative error. Then significant figures, there are number of rules by which we can identify how many digits in that number they are significant. They carry the weightage, and the rules, non-zero are important, all zeros between two non-zeros, trapped zeros are important, leading zeros are not important. If zero is coming after decimal point, then it is significant, and if the number is written in a scientific manner, then power is not significant. The examples, few example, 4 digits are significant, this is trapped, these 3 are non-zero, 2 non-zero, leading not important, all are important, 2 are important, after decimal is important, before is not important, after decimal important, non-zero 2, this is not important, total all are important, after decimal 0 is coming important, this is trapped, remaining are non-zero, after decimal are important, this is trapped, these are the non-zero, this is not important, total is a 6. In this way we can calculate or find out the significant figure. So this part, again these parts comes under some analytical techniques, second part in board, second chapter in a board book, but generally all these terms they are discussed under one heading, that is some basic concepts in chemistry. Now in next lecture, in this way we have completed all theoretical syllabus of topic 1 and topic 2 as per as the board pattern is concerned, and CBSE one topic number first, some basic concepts of chemistry it is a concern. So we studied all the points. In next period we will solve some problems based on mole concept and based on some stoichiometric calculation. So next period it will be of a numerical, solving the numericals. So thank you very much. It is enough for this period. Thank you.